ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا شہید علی لاریجانی کو خراج عقیدت، کہا شہید علی لاریجانی ایک نمایاں اور قیمتی شخصیت تھے، انہوں نے مختلف عہدوں پر خدمات انجام دی، وسیع تجربہ تھا۔ علی لاریجانی نے خطے میں امن اور سلامتی کو فروغ دینے کی کوشش کی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں رہنماؤں کی شہادت سے نظام کو ہلایا نہیں جا سکتا، یہ ایک ایسا نظام ہے جو اداروں پر قائم ہے، ہمارے سپریم لیڈر کی شہادت کے باوجود بھی نظام کو فرق نہیں پڑا۔ عباس عراقچی نے امریکہ کے اعلیٰ انسداد دہشت گردی اہلکار کے استعفے کو سراہا۔ اتحادی ممالک سے مایوس امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی سولو فلائٹ، کہتے ہیں ابنائے ہرمز میں جہازوں کی حفاظت کے لیے نیٹو، جاپان، آسٹریلیا اور جنوبی کوریا سمیت کسی کی مدد نہیں چاہیے، میں طاقتور ملک کا صدر ہوں، ہمیں کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ ایرانی افواج اور قیادت ختم کر دی، ایرانی قیادت اتحادیوں کے لیے خطرہ تھی، نیٹو سے ہمیں حمایت نہیں ملی، کئی ممالک ہمارے اقدام سے متفق تھے، ان ممالک نے مدد نہیں کی، نیٹو ممالک پر اربوں ڈالر خرچ کیے، نیٹو ہمارے لیے کچھ نہیں کر رہا۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر سے بھی مایوس ہوا، ایران جنگ میں قطر، امارات، سعودی عرب اور بحرین کی زبردست حمایت حاصل رہی، ایران کی جنگ زیادہ دیر نہیں چلے گی، ہم ابھی خطے سے نکلنے کے لیے تیار نہیں، تاہم بہت جلد وہاں سے نکل جائیں گے۔ امریکی نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم کے ڈائریکٹر جو کینٹ کے استعفے پر بولے، جب میں نے جوزف کینٹ کا بیان پڑھا تو احساس ہوا کہ اچھا ہوا کہ وہ چلے گئے۔ ٹرمپ اب تک بہت سے سرپرائز کا اعلان کر چکے ہیں، اب ٹرمپ کو ہم سرپرائز دیں گے، پاسداران انقلاب کا شہداء کا بدلہ لینے کا اعلان، کہا علی لاریجانی کا خون رائے گا نہیں جائے گا، عظیم شہید کا پاک خون طاقت اور قومی بیداری کا باعث بنے گا، عظیم شہید اور دیگر شہداء کے خون کو ہرگز فراموش نہیں کیا جائے گا۔ ایران کی جانب سے امریکہ اور اسرائیل پر تابڑ توڑ حملے، ایران حملوں میں 2 اسرائیلی شہری مارے گئے، اسرائیلی میڈیا کے مطابق تل ابیب کے علاقے میں ٹرین اسٹیشن کو آگ لگ گئی، اسرائیل کے شہر مقبوضہ بیت المقدس میں دھماکے سنے گئے، عرب میڈیا کے مطابق اسرائیل پر کلسٹر میزائل سے حملہ کیا گیا، ایران نے مشرق وسطیٰ میں امریکی اڈوں کو بھی نشانہ بنایا، بغداد میں امریکی سفارت خانے اور ایئرپورٹ کے قریب امریکی سفارتی مرکز پر بھی حملہ، علاقہ دھماکوں سے گونج اٹھا، اربیل میں بھی امریکی بیس پر ڈرون حملہ کیا گیا، سعودی وزارت دفاع کا 4 ڈرونز مار گرانے کا دعویٰ۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملے جاری، امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق ایران کے میزائل اہداف پر بڑا حملہ کیا گیا ہے، امریکی فورسز نے آبنائے ہرمز کے قریب ایرانی تنصیبات کو نشانہ بنایا، امریکی حملہ ایرانی ساحلی علاقوں میں میزائل سائٹس پر کیا گیا ہے، جبکہ حملے میں زیر زمین اور مضبوط اہداف کو تباہ کرنے والے ہتھیار استعمال کیے گئے ہیں۔ اسرائیل کے لبنان پر فضائی اور زمینی حملے، بیروت اور جنوبی لبنان میں بمباری، 2 لبنانی فوجیوں سمیت 8 افراد شہید، لبنان میں شہید افراد کی تعداد 912 ہو گئی، 2221 افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ امریکی بحری بیڑے کے ایک حصے میں آگ لگ گئی، امریکی میڈیا کے مطابق بحری بیڑے میں آگ لگنے سے 2 امریکی فوجی زخمی ہو گئے، بیڑا واپس بندرگاہ کی طرف روانہ ہو گیا ہے۔ کشیدگی میں کمی کے لیے ایران اور امریکہ میں ثالثی کے لیے تیار ہیں، وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطاءاللہ تارڑ کا الجزیرہ کو انٹرویو، کہتے ہیں پاکستان پہلے بھی کامیابی سے ثالثی کی کردار ادا کر چکا ہے، پاکستان ایران میں صورتحال کو بہتر بنانے اور مزید عدم استحکام کو روکنے کے لیے سنجیدہ طور پر کردار ادا کرنا چاہتا ہے، خطے کے ممالک کے ساتھ پاکستان کے درینہ تعلقات ہیں، پاکستان مختلف شراکت داروں کے ساتھ بات چیت میں مصروف ہے، وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات کے ایران پر حملوں کی مذمت اور خلیجی ممالک سے اظہار یکجہتی۔ متحدہ عرب امارات امریکی قیادت میں آبنائے ہرمز کی سیکیورٹی کے لیے تیار، اماراتی صدر کے معاون خصوصی انور قرقاش کہتے ہیں عالمی توانائی ترسیل کی حفاظت سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے، امارات دیگر ممالک کے ساتھ سیکیورٹی میں کردار ادا کر سکتا ہے۔
ईरान जंग पर ट्रंप इंतजामिया को बड़ा धचका। इख्तलाफात के बायस अमरीकी इंसदाद दहशतगर्दी मरकज के डायरेक्टर जोसेफ केंट मुस्ताफी ट्रंप को लिखे गए खत में कहा कि अमरीका को ईरान से फौरी खतरा नहीं था। अमरीकी मीडिया और इसराइली हुकाम ने गलत मालूमात फैलाई। अमरीका ने ये जंग इसराइल और उसके ताकतवर अमरीकी लॉबी के दबाव पर शुरू की। आने वाली नस्ल को ऐसी जंग में भेजने की हिमायत नहीं कर सकता। इस जंग का अमरीकी अवाम के लिए कोई फायदा नहीं। उन्होंने सदर डोनाल्ड ट्रंप को मुखातिब करते हुए कहा कि दुआ है आप ईरान में मौजूद कार्रवाइयों और उनके मकासद पर गौर करें। वक्त है जुर्रतमंदाना फैसला किया जाए। आप रास्ता बदल कर मुल्क के लिए नई समत मुतय्यन कर सकते हैं। दूसरी सूरत में हम ज़वाल और इंतशार की तरफ जाएंगे। रूस ईरान के साथ सैटेलाइट तस्वीर और ड्रोन टेक्नोलॉजी शेयर कर रहा है। अमरीकी अखबार का दावा। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक रूस ईरान के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग और फौजी तावन बढ़ा रहा है। रूस तेहरान को अमरीकी फोर्सेस को निशाना बनाने में मदद के लिए सैटेलाइट तस्वीर और जदीद ड्रोन टेक्नोलॉजी फराहम कर रहा है। अरब मीडिया के मुताबिक इस रिपोर्ट की सदाकत की तस्दीक नहीं हो सकी। रूसी सदर पुतिन ने अमरीकी सदर को बताया था कि वो ईरान के साथ कोई इंटेलिजेंस शेयरिंग नहीं कर रहे। ईरानी सुप्रीम लीडर ने दो ममालिक की सालिसी तजावीज़ मुस्तरद कर दी। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक सीनियर ईरानी अहदेदार ने बताया कि नए सुप्रीम लीडर ने खारिजा पॉलिसी सेशन में इन तजावीज़ को मुस्तरद किया। पहले खारिजा पॉलिसी इजलास में मुश्तबा खामनाई ने कहा कि ये वक्त अमन का नहीं, अमरीका और इसराइल को शिकस्त देना होगी। अमरीका और इसराइल को ईरान के नुकसानात का हर्जाना अदा करना होगा। ईरानी फोर्सेस के तकब्बुर करने वालों के कमर गलियों और चौराहों में तोड़ने का ऐलान। ईरानी पासदारान इनकलाब ने हमलों का नया और शदीद मरहला शुरू कर दिया। ईरानी कमांडर कहते हैं अमरीकी और इसराइली ठिकानों पर शदीद हमले किए गए। खित्ते में मिसाइलों और ड्रोन्स के जरिए कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान के सीनियर इंटेलिजेंस अहदेदार ने बताया है कि जंग के पहले हफ्ते में तकरीबन 200 अमरीकी फौजी हलाक हुए, 3000 से ज़ायद जख्मी हुए हैं। जनूबी ईरान में वाक़ बुशहर जौहरी बिजली घर के करीब मिसाइल हमला। ईरानी एटमी तवानाई इदारे की शोबे ताल्लुकात आमा का कहना है कि खुशकिस्मती से वाक़े में कोई माली, तकनीकी और ना ही जानी नुकसान हुआ। पावर प्लांट के किसी हिस्से को भी नुकसान नहीं पहुंचा। ईरानी खबर रसानी एजेंसी तस्नीम के हमले की मजम्मत। कहा कार्रवाई बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। कार्रवाई से खलीजी ममालिक के लिए नाकाबिल तलाफ़ी नताइज बरामद हो सकते हैं। बुशहर ईरान का पहला जौहरी बिजली घर है जो 2011 में फाल हुआ था। ट्रंप आबनाए हुर्मुज़ के ट्रैप हैं। पुराने दोस्त साथ छोड़ गए। जबकि पोलैंड के वज़ीर आज़म ने ईरान जंग में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। कहा हुकूमत किसी फौजी मुहिम की मनसूबाबंदी नहीं कर रही। यूरोपीय यूनियन की खारिजा पॉलिसी की सरबराह काया कलास कहती हैं रुकन ममालिक फ़िलहाल आबनाए हुर्मुज़ तक बहरी मिशन को वसअत देने के हक़ में नहीं। ज़्यादातर मुल्क जंग में शामिल होने से गुरेज़ा हैं। यूरोपीय ममालिक बहरान का हल सिफारती ज़राए से निकालने की हिमायत करते हैं। वक्त आन गया है कि ईरान जंग फौरी तौर पर ख़त्म की जाए। अमरीका के गैर मुतवक्के पॉलिसी को मद्देनजर रखना होगा। अमरीकी इक़दामात को समझना मुश्किल हो रहा है। यूरोपीय यूनियन को ईरान के खिलाफ जंग पर एतमाद में नहीं लिया गया। बुहीरा अस्वद से मिलता जुलता मॉडल आबनाए हुर्मुज़ में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जनूबी कोरिया का कहना है अमरीकी दरख्वास्त पर फैसला आइन और कानून के मुताबिक किया जाएगा। शिकारपुर में सुल्तान कोट के करीब हुमायूं स्टेशन पर रेलवे ट्रैक पर धमाका। रेलवे पुलिस के मुताबिक धमाका कोयटा से पेशावर जाने वाली मुसाफिर ट्रेन जाफर एक्सप्रेस को निशाना बनाने के लिए किया गया। जाफर एक्सप्रेस धमाके से चंद मिनट पहले बाहिफाजत गुजर गई। रेलवे हुकाम के मुताबिक कोयटा से पंजाब जाने वाली स्पेशल ट्रेन को एहतियात के तौर पर रोका गया। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का SSP शिकारपुर से राबिता। धमाके की तफसीलात तलब। SSP शिकारपुर के मुताबिक कोई जानी नुकसान नहीं हुआ।